himself. So before entering the course, I'd like to offer my humble pranams to our revered gurus. Gurureva gati, gurumeva bhaje, guruneva sahasmi namo gurave, na guroh paramam shishurasmi guroh, matirasti guro mama pahi guro. So as you already know, the teacher of this course is Sri Kiran Bhatt. He is one of the uh, avid Yuva teachers of Sanskrit who is trying to propagate Samskrita, Samskriti, and Samskara throughout the nation. He was teaching in Tirumala Tirupati Devasthanam channel also, SBVC, where he taught almost 77 sessions on Learn Sanskrit program. And also he did more than 100 Sambhasana civils throughout the nation, in Bangalore, in Sringeri, in Tirupati as well. He is now pursuing his PhD degree in National Sanskrit University. So if you don't understand English for now, just to clarify and to introduce our teacher, I would like to say in Sanskrit as well. So Kiran Bhatta Mahodaya अत्र शिक्षकरूपेण भविष्यति. सः राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम् इदानीं नेशनल् संस्कृत यूनिवर्सिटि तः विद्यावारिधिं कुर्वन् अस्ति. तिरुमला तिरुपति देवस्थानतः अनेन लर्न् संस्कृत प्रोग्राम् इत्यस्य तत् चैनल् तः तत्र संस्कृतं पाठितं, पुनः संख्यकानि शिबिराणि अपि एतेन चालितानि. महोदयेभ्यः स्वागतं व्यहरामि. Now I'd like to give some guidelines regarding this webinar, because a few of you might be new to this platform, that is Zoom platform, which we will be using here. So just few guidelines which will take about 5 minutes. So after that, I'll hand it over to sir himself. So the first thing is reminder, the reminder of emails. So regarding the reminder, you will get one day reminder and one hour reminder. So that you should not miss the class, you will get these two reminders. Next one is the platform itself, which we are using is a Zoom platform. So it can be used in all this PC, Android version, or it could be iOS. So it is very useful platform that we are using. So please download this if you don't have, or if you want to refer somebody, if they are asking which platform we are using, please let them know. Next one is a headphone with a mic. Why headphone with a mic is, this is not one-way studying. This is a two-way or interactive session that you will have. So to have a better hearing facility, you should have a good headphone as well as. Why mic is, at the end of the session, you can ask questions directly to the teacher, Kiran Mahodaya. So if you have any questions, you have to have a good mic system. Next one is raise hand facility. So this raise hand facility is there in your control panel. If you're using this platform, you will have this facility, of course. During the session, if you have any doubts, any questions, any queries, you are very welcome to raise your hands. And once the teacher sees, he will
ask you, or he will unmute you from the default mute state. But in the same time, in the ongoing webinar itself, you can ask your questions in the question answer button. And we would like to request you to keep yourself muted while the session is going on, because while the teacher is teaching, we don't want any kind of unwanted interruptions. But if you have any questions, please, you are requested to ask your questions written in question answer section in the ongoing classes. And if you have any issues during the session, or if you are in a hurry, or you have something else, some emergency occurs, which should not, you should give yourself completely to the course itself. But still, if you have any urgency, you can leave by pressing this leave button below. Next one is the limitation of this platform. So what we have is Zoom platform, and the limitation of this platform is 500 attendees maximum. So if you are if you exceed the limit, that means if you become the 501st, then you will be directed to the broadcasting in the YouTube itself. So you need not worry of missing the class. You will still have the class, but in YouTube. So in YouTube, our channel is Vyoma Samskrita Pathshala. So even after the class, if you want to search the videos you have missed before, you can still search in the Vyoma Samskrita Pathshala, and going to the platform, you can have these classes. And very important message, important note, that if you are having any kind of issues regarding entering the class or entering the session itself, then I would like to request you to once log out from the session and log in again, because there might be some network issues from your end, which might not be from the presenter's end. So we would like to request you to log out and log in again for your own comfort in the class. The next thing is regarding the course materials and recordings. So if you want to find the materials which you will not have in the YouTube channel, so for the course recordings, you will have in the course page itself. So this is our course page link, which I will provide in the chat box also. That is www.sanskritfromhome.in/course/certificate course in Shabdarupa and Dhaturupas. So I'll just don't worry about that. I'll provide it in chat box as well if you don't have it. The next one is doubts clearance or any questions. So if you missed a class, or you are in the class and your doubts are not cleared still, then you need not worry. We're just one mail away. You just have to send a mail to the teacher himself, that his email ID is kiranbhatt.vyoma@gmail.com, which I will provide again in the chat box as well. So you need not worry, or you can just write it down for now. So that's all for the guidelines. And now I'd like to hand it over to our respected, esteemed Kiran Bhatt sir. So Ram 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 to all of you. All the best. We prepared for the classes, and I just offer my blessings to my, if you are some Anujas are there, or Anujas are there, and also I would like to humbly do my pranam to gurus and Parameshwara for a Nirvigna class that will happen from now onwards. So Ram 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 to all of you. Thank you so much. हरि ओम नमस्कारः शुभसायं
आदौ वयं प्रार्थनां कुर्मः, अनन्तरं कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कारः, शुभसायम्। अत्र शब्दधातून् पठितुं ये प्रविष्टाः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अस्माकं व्योमापक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। तर्हि अद्य अस्माकं प्रथमा कक्षा अस्ति। प्रथमायाः कक्षायाः आरम्भं वयं कुर्मः। अत्र एकस्यामेव कक्षायां वयं विषयद्वयं पठामः। एकः विषयः भवति धातुपरिचयः इति, अपरः विषयः भवति शब्दपरिचयः इति। एवं धातु एवमेव शब्दपरिचयः, विषयद्वयमपि वयम् अत्र पठामः। आदौ वयं शब्दानां विषये पठामः। शब्दः इत्युक्ते एव अस्माकं मनसि संशयः भवति, अरे कीदृशः शब्दः, तर्हि किं तस्य कापि परिभाषा अस्ति वा किम् इति अस्माकं मनसि संशयाः भवन्ति। तर्हि आदौ वयं पश्यामः पदं नाम किम् इति। पदं, तर्हि पदं नाम किम्? उचित अर्थसहितं समूहः नाम वर्णसमूहः एव पदम् इति वयं वदामः। अर्थात् अर्थसहितवर्णसमूहः पदम् इति वदामः। तर्हि यदि अर्थसहितं भवति चेत् एव पदं भवति, नास्ति चेत् तत् पदं न भवति। उदाहरणार्थं पप पप इति अस्ति, एतत् पदं भवितुम् अर्हति वा? नास्ति। किमर्थं नाम एतस्य अर्थः नास्ति, अतः एतत् पदं भवितुं नार्हति। पदं भवितुं का योग्यता आवश्यकी? अर्थसहितवर्णसमूहः एव भवति पदम् इति। तर्हि पदं कति प्रकारकम् अस्ति, तस्य कति भेदाः सन्ति इति मनसि संशयः स्यात्। तर्हि पदं तु द्विविधं भवति। एकं भवति प्रकृतिः, प्रत्ययः इति। प्रकृतिः नाम पदस्य मूलं रूपं प्रकृतिः भवति। प्रत्ययः नाम प्रकृत्या सह यद्वयं योजयामः तद्भवति प्रत्ययः इति। उदाहरणार्थं राम सु इति भवति, अत्र सु इति प्रत्ययः भवति, राम इति भवति प्रकृतिः भवति। तर्हि वयं पुनः आगच्छामः पदं। तर्हि पदं पुनः तत्र कति विभागाः सन्ति नाम क्रियापदं, नामपदम् इति विभागद्वयम्। एकमस्ति क्रियापदम्, अपरमस्ति नामपदम् इति। पुनः संशयः भवति, क्रियापदं नाम किं, नामपदं नाम किम् इति मनसि संशयः भवति। आदौ क्रियापदं स्वीकुर्मः। क्रियां यत् सूचयति तत् भवति क्रियापदं, नाम क्रियां सूचयति। यत् पदं क्रियां सूचयति तत् भवति क्रियापदम्। उदाहरणार्थं गच्छति इति अस्ति, गमनक्रियां सूचयति इत्यतः गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति। तर्हि यस्य पदस्य अन्ते तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति तद्भवति तिङन्तम् इति वयं वदामः। नाम क्रियापदम् एव वयं तिङन्तम् इति व्यवहरामः। अतः धातुभ्यः तिङ् प्रत्ययः योजनेन तद्भवति क्रियापदं भवति। नाम क्रियापदं नाम तिङन्तम् इति भवति। तिङ् प्रत्ययान् वयं धातुभ्यः योजयामश्चेत् तद्भवति तिङन्तम् इति व्यवहारः। उदाहरणार्थं पठ् इति धातुः अस्ति, पठ् धातोः कृते वयं ति इति तिङन्तं योजयामः। तिङ् प्रत्ययान् योजयामश्चेत् तदा किं भवति? पठति इति भवति। तद्भवति तिङन्तं क्रियापदम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तर्हि इदानीं क्रियापदं वयं दृष्टवन्तः। तर्हि पदं नाम किं? नामपदं नाम किं? नाम यद्भवति नामपदस्य यत् प्रकृतिः भवति तद् प्राकृतिकं भवति। नाम नामपदस्य मूलं रूपं भवति प्रातिपदिकम् इति वयं वदामः। प्रातिपदिकं नाम प्रत्ययः, सुप्रत्ययः भवन्ति। सुप्रत्ययः यस्य अन्ते भवन्ति ते भवन्ति सुबन्ताः इति वयं वदामः। उदाहरणार्थं राम प्लस् सुप् इति अस्ति, रामः इति भवति। रामः इति यदस्ति तद्भवति सुबन्तम् इति। किमर्थं नाम रामशब्दस्य अन्ते सुप्रत्ययः अस्ति, अतः एतद्भवति रामः इति यदस्ति तद्भवति सुबन्तम् इति।
तर्हि भवतां मनसि पुनः अधुना संशयः स्यात्, प्रातिपदिकं नाम किम् इति। नाम नामपदस्य मूलं रूपं भवति प्रातिपदिकम् इति। नामपदस्य मूलं रूपं यद् नामपदं यद् भवति तस्य मूलं रूपम्। उदाहरणार्थं रामः इति अस्ति, रामः इति सुबन्तम् अस्ति, राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति। उदाहरणार्थं गोविन्द, वन इति अस्ति, वनम् इति सुबन्तम् अस्ति, तस्य प्रातिपदिकं भवति वन इति। एवमेव सीता, राधा, उमा, पार्वती, सरस्वती, गौरी, मीनाक्षी इत्यादयः भवन्ति, प्रातिपदिकं भवति। एवमेव नपुंसि वयं गच्छामश्चेत् वनं, मन्दिरं यदस्ति एते सर्वेपि भवन्ति प्रातिपदिके भवन्ति। वन, मन्दिर, भवन, वस्त्र एतानि भवन्ति प्रातिपदिकानि भवन्ति। तर्हि प्रातिपदिकं नाम शब्दानां नाम सुबन्तानां मूलं रूपं प्रातिपदिकम् इति अभवत्। उत्तमम्। अनन्तरं भवति विभक्तयः। तर्हि एते ये सुप्रत्ययाः सन्ति ते 21 सुप्रत्ययाः सन्ति। तत्र क्रमशः विभागः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः, संबोधना प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः इति। पुनः अष्टमी विभक्ति इति अग्रे मागच्छन्तु, सप्तविभक्तयः एव सन्ति। सप्तमी विभक्तिः इति। पुनः अत्र विभागः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति। वयम् अस्माकं मातृभाषासु वयम् एकवचनं बहुवचनं श्रुतवन्तः, किन्तु द्विवचनं संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। द्विवचनम्, अतः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति वचनत्रयम्। एवमेव अत्र लिङ्गभेदः अस्ति। पुंलिङ्गशब्दाः, स्त्रीलिङ्गशब्दाः, एवमेव नपुंसकलिङ्गशब्दाः इति। कदाचित् भवतां मनसि संशयः स्यात्, पुंलिङ्गशब्दाः के, स्त्रीलिङ्गशब्दाः के, नपुंसकलिङ्गशब्दाः के, एतेषां चयनं कथं वयं कर्तुं शक्नुमः इति भवतां मनसि संशयः स्यात्। तन्निमित्तम् एकः सरलः उपायः अस्ति। एषः नियमः प्राथमिकः नियमः अस्ति। यः शब्दः विसर्गेण तस्य शब्दस्य नाम आन्त्यं भवति तद् भवति पुंलिङ्गशब्दः इति। नाम शब्दस्य अन्ते यदि विसर्गः भवति सः शब्दः पुंलिङ्गशब्दः। यस्य शब्दस्य अन्ते आकारः एवमेव ईकारः भवति सः शब्दः भवति स्त्रीलिङ्गशब्दः। एवमेव यस्य शब्दस्य अन्ते मकारः भवति सः शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः इति सामान्यः व्यवहारः अस्ति। नाम एषः सामान्यः नियमः अस्ति। नाम अधुना कस्यचित् आसन्दः इति अस्ति। आसन्दशब्दः विसर्गतः नाम आसन्दशब्दस्य अन्ते विसर्गः अस्ति, अतः एषः शब्दः पुंलिङ्गशब्दः। मापिका इति अस्ति। मापिका शब्दस्य अन्ते आकारः अस्ति इत्यतः एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। लेखनी इति अस्ति। ईकारतः तस्य अन्त्यम् अस्ति इत्यतः सः शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। एवमेव पुस्तकं, भवनम् इति एतेषां शब्दानाम् अन्ते मकारः अस्ति इत्यतः एते शब्दाः भवन्ति नपुंसकशब्दाः भवन्ति। अतः तर्हि शब्देषु एवं विभागः अस्ति, सुबन्तेषु एवं विभागः। नाम वचनविभागः अस्ति, लिङ्गविभागः अस्ति, एवमेव विभक्तयः। तर्हि कति विभक्तयः भवन्ति? सप्तविभक्तयः। तत्र प्रथमा विभक्तौ पुनः एकमस्ति, संबोधना प्रथमा विभक्तिः इति एका अस्ति। तर्हि एवम् अस्ति। तर्हि अत्र प्रत्ययाः सन्ति, सुप्रत्ययाः सन्ति, केचन सुप्रत्ययाः सन्ति। तर्हि के ते सुप्रत्ययाः इति वयम् एकवारम् अवलोक्य अग्रे गच्छामः। अस्माकं हस्ते, भवतां हस्ते, सर्वेषां हस्ते पुस्तकमस्ति इति अहं भावयामि। एकवारं पुस्तकस्य अवलोकनं कुर्मः। तत्र अस्ति सु औजस् अम् औक्षस् टाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसीभ्याम्भ्यस् ङस् ओस् आम् ङी ओस् सुप् इति अस्ति। एते भवन्ति सुप्रत्ययाः इति। प्रथमा विभक्तौ, द्वितीया विभक्तौ, तृतीया विभक्तौ, एवमेव चतुर्थी विभक्तौ, पंचमी विभक्तौ, षष्ठी विभक्तौ, सप्तमी विभक्तौ एते तत् स्थाने एतान् स्थापितवन्तः। प्रथमा विभक्तौ भवति सु औजस् इति भवति।
द्वितीया विभक्तौ भवति आम् औट् शस् इति भवति। तदनन्तरं तृतीया विभक्तौ भवति टाभ्यां भिस् इति भवति। एवमेव चतुर्थी विभक्तौ भवति ङेभ्यां भ्यस् इति अस्ति। पंचमी विभक्तौ भवति ङीभ्यां भ्यस् इति अस्ति। षष्ठी विभक्तौ ञ ओस् आम् इति अस्ति। एवमेव सप्तमी विभक्तौ नीम् ओ सुप् इति अस्ति। ओस् सुप् इति अस्ति। तर्हि कस्यचित् संशयः स्यात्, अरे संबोधना प्रथमा विभक्तेः नाम सुप्रत्ययः न सन्ति किम् इति। अस्ति। कुत्र नाम प्रथमा विभक्तौ ये सुप्रत्ययाः सन्ति ते एव संबोधना विभक्त्याः अपि सुप्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि एते नाम एतदस्ति नाम सामान्यतया पदस्य नाम सुबन्तस्य परिचयः अस्ति। तर्हि वयम् एकमेव सुबन्तस्य पठनं कर्तुम् इदानीम् आरम्भं कुर्मः वा? भवन्तः सर्वेपि सिद्धाः सन्ति इति अहं चिन्तयामि। अत्र सुबन्तानि अपि अकारादिक्रमे एतेषां विभागः अस्ति। नाम अकारान्तशब्दाः, नाम आकारान्तशब्दाः, इकारान्तशब्दाः, ईकारान्तशब्दाः, उकारान्तः, ऊकारान्तः, ऋकारान्तः, ऋकारान्तः, एकारान्तः, ऐकारान्तः, ओकारान्तः, औकारान्तः इति शब्दानां विभागः अस्ति। तर्हि एतेषां ज्ञानम् अस्माकं कथं भवति इति यदि संशयः अस्ति चेत् इदानीं रामः इति वयं शब्दं स्वीकुर्मः। रामशब्दस्य वयं तत्र अक्षरान् वयं पदविभागं कुर्मः। उदाहरणार्थं ऋ आ रा अभवत्। अनन्तरं म अ नाम अह इति अस्ति, अ इति अस्ति। तर्हि एषः शब्दः अकारान्तशब्दः अस्ति। नाम शब्दस्य अन्ते अकारः अस्ति इत्यतः एषः शब्दः अकारान्तशब्दः अस्ति। एवमेव सीता इति स्वीकुर्मः। सीता शब्दे पश्यतु, सकारः अस्ति, अनन्तरम् ईकारः अस्ति, अनन्तरं तकारः अस्ति, अनन्तरम् आकारः अस्ति। अतः सीता आकारान्तशब्दः। एवमेव गौरी पार्वती इति शब्दं स्वीकुर्मः। पकारः, अकारः, रकारः, वकारः, तकारः, ईकारः, इकारः अन्ते अस्ति। अतः एषः शब्दः ईकारान्तशब्दः। एवमेव गुरुः इति वयं स्वीकुर्मः। अन्ते उकारः अस्ति। अतः एषः शब्दः उकारान्तशब्दः अस्ति। एवं शब्दानां नाम उकारान्तः अन्तव्यवस्था एवम् अस्ति। अकारान्तशब्दाः, आकारान्तशब्दाः, ईकारान्तः, उकारान्तः इति शब्दानाम् अन्तव्यवस्था एवम् अस्ति। तर्हि वयं शब्दानां पठनं कुर्मः वा? इदानीं सुबन्तानाम् अध्ययनं कुर्मः वा? भवन्तः सर्वेपि सिद्धाः सन्ति इति अहं भावयामि। अहं भवतां कृते शब्दान् वदामि, नाम अहम् एकवारं तस्य उच्चारणं करोमि, अनन्तरं भवन्तः तस्य उच्चारणं कुर्वन्तु, अनुवदन्तु मया। अहम् एकवारं वदामि, उदाहरणार्थम् अकारान्तः पुंलिङ्गरामशब्दः इति अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु अकारान्तः पुंलिङ्गरामशब्दः इति। एवम् अभ्यासं कुर्मः वा? भवतां हस्ते पुस्तकम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। प्रथमः शब्दः अस्ति, पुस्तके एव प्रथमः शब्दः अस्ति। ततः वयम् आरम्भं कुर्मः। पुटसङ्ख्या अस्ति 2 नाम 2 अस्ति। पुटसङ्ख्या 2 एकवारम् उद्घाटयामः वा? प्रायशः भवन्तः अत्रापि दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। इतः अपि वयं एकैकमेव स्वीकृत्य पठामः। भवतां हस्ते यदि पुस्तकमस्ति सर्वेपि उद्घाट्य, पुटसङ्ख्या अस्ति 2। तत्र प्रथमः किमस्ति, फस्ट् लेवल् इति अस्ति किल, प्रथमः स्तरः इति अस्ति। तत्र प्रथमं शब्दं वयं पठामः। प्रथमः शब्दः कः अस्ति? तत्र अकारादिक्रमे प्रथमः शब्दः अस्ति रामशब्दः अस्ति। तर्हि वयं रामशब्दम् उद्घाटयामः वा? तद् उद्घाट्य वयम् उपविशामः। इदानीं क्रमशः वयं रामशब्दस्य पठनं कुर्मः। एवमस्ति, प्रथमे स्तरे रामशब्दः अस्ति।
अकारान्तः पुंलिङ्ग रामशब्दः। अहं वदामि, मया सह भवन्तः अपि वदन्तु। वसुधा? आम्। राम राम राम। राम राम राम। अहं वदामि, मया सह वदन्तु सर्वेपि। अकारान्तः पुंलिङ्ग रामशब्दः। अकारान्तपुंलिङ्गरामशब्दः। द्विवारं वदामः। अकारान्तपुंलिङ्गः रामशब्दः। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। हे राम हे रामौ हे रामाः इति सम्बोधना। हे राम हे रामौ हे रामाः इति सम्बोधना। हे रामं राम हे रामौ हे रामाः इति सम्बोधना। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। रामेण रामाभ्यां रामैः रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। उत्तमं। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी। रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी। रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी। रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। उत्तमम्। अत्र प्रायशः भवन्तः लक्षितवन्तः रामः रामौ रामाः इति प्रथमा इत्यस्य अर्थः भवति प्रथमा विभक्तिः इत्यर्थः। इति सम्बोधना नाम सम्बोधना विभक्तिः इत्यर्थः। इति द्वितीया इति तृतीया एतस्य वदनस्य प्रयोजनं किं नाम यः कोऽपि भवन्तं रामशब्दस्य सप्तमी विभक्तिं वदतु इति वदति चेत् भवन्तः रामः रामौ रामः रामं रामौ एतस्य आवश्यकता नास्ति। सप्तमी नाम रामे रामयोः रामेषु अनुक्षणम् एवं वक्तुं शक्नुवन्ति। अतः इति प्रथमा इति द्वितीया इत्यस्य वदनं। तर्हि वयम् एवमेव पुनः एकवारं वदामः, रामशब्दमेव पुनः वदामः। किमर्थं नाम एवमेव अकारान्त सर्वेपि शब्दाः अस्मिन् प्रपञ्चे यावन्तः अकारान्त पुंलिङ्गशब्दाः सन्ति ते सर्वेपि रामशब्दवत् भवन्ति। पुनः तस्य रूपभेदः न भवति, अक्षरभेदः स्यात् किन्तु सर्वं समानं भवति। अतः पुनः एकवारं वदामः, अकारान्तः पुंलिङ्गरामशब्दः। अकारान्तपुंलिङ्गरामशब्दः। अकारान्तपुंलिङ्गरामशब्दः। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामं रामौ हे राम हे रामौ हे रामाः इति सम्बोधना। हे राम हे रामौ हे रामाः इति सम्बोधना। हे राम हे रामौ हे रामाः इति सम्बोधना। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया।
रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीय रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीय रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी समीचीनम् एवमेव अन्यान् शब्दान् अपि वयम् इदानीं पश्यामः एषः अकारान्तः पुंलिङ्ग रामशब्दः अस्ति एवमेव इदानीम् अकारान्तः पुंलिङ्ग गोविन्दशब्दं पठामः वा सर्वेपि सिद्धाः सन्ति वा रामशब्दं पश्यन्तु तथैव गोविन्दशब्दः कथं भवति इति एकवारं पश्यामः वयम् एकः निमिषः अकारान्तः पुंलिङ्ग गोविन्दशब्दः अकारान्तः पुंलिङ्ग गोविन्दशब्दः अकारान्तः पुंलिङ्ग गोविन्दशब्दः गोविन्दः गोविन्दौ गोविन्दाः इति प्रथमा गोविन्दः गोविन्दौ गोविन्दाः इति प्रथमा गोविन्दः गोविन्दौ गोविन्दाः इति प्रथमा हे गोविन्द हे गोविन्दौ हे गोविन्दाः इति सम्बोधना हे गोविन्द हे गोविन्दौ हे गोविन्दाः इति सम्बोधना हे गोविन्द हे गोविन्दौ हे गोविन्दाः इति सम्बोधना गोविन्दं गोविन्दौ गोविन्दान् इति द्वितीया गोविन्दं गोविन्दौ गोविन्दान् इति द्वितीया गोविन्दं गोविन्दौ गोविन्दान् इति द्वितीया गोविन्देन गोविन्दाभ्यां गोविन्दैः इति तृतीया गोविन्देन गोविन्दाभ्यां गोविन्दैः इति तृतीया गोविन्देन गोविन्दाभ्यां गोविन्दैः इति तृतीया गोविन्दाय गोविन्दाभ्यां गोविन्देभ्यः इति चतुर्थी गोविन्दाय गोविन्दाभ्यां गोविन्देभ्यः इति चतुर्थी गोविन्दाय गोविन्दाभ्यां गोविन्देभ्यः इति चतुर्थी गोविन्दात् गोविन्दाभ्यां गोविन्देभ्यः इति पञ्चमी गोविन्दात् गोविन्दाभ्यां गोविन्देभ्यः इति पञ्चमी गोविन्दात् गोविन्दाभ्यां गोविन्देभ्यः इति पञ्चमी गोविन्दस्य गोविन्दयोः गोविन्दानाम् इति षष्ठी गोविन्दस्य गोविन्दयोः गोविन्दानाम् इति षष्ठी गोविन्दस्य गोविन्दयोः गोविन्दानाम् इति षष्ठी गोविन्दे
गोविन्दयोः गोविन्देषु इति सप्तमी गोविन्दे गोविन्दयोः गोविन्देषु इति सप्तमी गोविन्दे गोविन्दयोः गोविन्देषु इति सप्तमी उत्तमम्। एवम् अत्र भवन्तः प्रायशः दृष्टवन्तः सम्बोधनाविभक्तौ हे राम इति अस्ति, विसर्गः नास्ति। अत्र सम्बोधनाविभक्तौ विसर्गः न भवति रामशब्दस्य, नाम पुंलिङ्गशब्दे सम्बोधनाविभक्ति एकवचने विसर्गः न भवति। अतः हे राम, हे गोविन्द, हे अर्जुन, हे भीम, हे अध्यापक एवं भवति, विसर्गः न भवति। तर्हि इदानीं सर्वेपि अकारान्त पुंलिङ्गशब्दाः रामशब्दवत् भवन्ति। भवन्तः इदानीं 10,000 शब्दान् ज्ञातवन्तः इति चिन्तयन्तु। रामशब्दम् एकं पठन्ति चेत् अस्मिन् जगति नाम संस्कृतवाङ्मये यावन्तः अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दाः सन्ति ते सर्वेपि रामशब्दवत् भवन्ति। अतः रामशब्दम् एकं वयं यदि सम्यक् कण्ठस्थं कुर्मः तर्हि वयं 10,000 शब्दान् नाम पुंलिङ्गशब्दान् अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दान् ज्ञातवन्तः इत्यर्थः। तर्हि वयं रामशब्दस्य कण्ठस्थं सम्यक् कुर्मः। इदानीं वयं अग्रे गच्छामः वा? इतोपि एकं शब्दं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दं पठामः। अहं वदामि तथैव वदामः मिलित्वा। आकारान्तस्त्रीलिङ्गरमाशब्दः 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 रमा रमे रमाः इति प्रथमा रमा रमे रमाः इति प्रथमा रमा रमे रमाः इति प्रथमा हे रमे हे रमाः इति संबोधना हे रमे हे रमाः इति संबोधना हे रमे हे रमाः इति संबोधना रमां रमे रमाः इति द्वितीया रमां रमे रमाः इति द्वितीया रमां रमे रमाः इति द्वितीया रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पञ्चमी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पञ्चमी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पञ्चमी रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी पुनः एकवारं वदामः आकारान्तस्त्रीलिङ्गरमाशब्दः 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 रमा रमे रमाः इति प्रथमा रमा रमे
रमाः इति प्रथमा रमा रमे रमाः इति प्रथमा हे रमे हे रमे हे रमाः इति संबोधना हे रमे हे रमे हे रमाः इति संबोधना हे रमे हे रमे हे रमाः इति संबोधना रमां रमे रमाः इति द्वितीया रमां रमे रमाः इति द्वितीया रमां रमे रमाः इति द्वितीया रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पञ्चमी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पञ्चमी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पञ्चमी रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी उत्तमम् एवम् एव अकारान्त आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः सर्वेपि रमाशब्दवत् भवन्ति उदाहरणार्थं सीता शब्दं स्वीकुर्मः उदाहरणार्थम् अहं वदामि शृण्वन्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सीता शब्दः सीता सीते सीताः इति प्रथमा हे सीते हे सीते हे सीताः इति संबोधना सीतां सीते सीताः इति द्वितीया सीतया सीताभ्यां सीताभिः इति तृतीया सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः इति चतुर्थी सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः इति पञ्चमी सीतायाः सीतयोः सीतानाम् इति षष्ठी सीतायां सीतयोः सीतासु इति सप्तमी पश्यतु यथा रमाशब्दः अस्ति तथैव सीताशब्दः एवमेव लता राधा उमा पेटिका मापिका शाला एते सर्वेपि शब्दाः रमाशब्दवत् एव भवन्ति पुनः तेषु परिवर्तनं न भवति तर्हि अद्य वयम् अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दम् एवमेव आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दं वयम् अद्य पठितवन्तः एतदस्ति सुबन्तविभागः अस्ति नाम शब्दानां पठनम् अभवत् वयम् आदौ एव अहम् उक्तवान् आसम् वयम् अत्र विषयद्वयं पठामः एकमस्ति सुबन्तानां विषये पठामः एवमेव वयं तिङन्तानां विषये अपि पठामः इति अहम् आदौ एव उक्तवान् आसम् भवन्तः स्मरन्ति वा न वा स्मरन्ति किल तर्हि इदानीं सुबन्तानां पठनं वयं कृतवन्तः तर्हि तत्र सुबन्तेषु कति विभागाः सन्ति इत्यपि भवन्तः दृष्टवन्तः वा न वा एतदस्ति सुबन्तपाठः अस्ति इदानीम् एवमेव तिङन्तानाम् अपि वयं पठनं कुर्मः तिङन्तं नाम किं तत्र कति भेदाः सन्ति तर्हि तेषां का विभक्तिः भवति इत्यादिकं वयम् इदानीं पश्यामः भवतां समीपे पुस्तकम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि अस्ति किल भवतां समीपे पुस्तकं तर्हि एकवारं पुस्तकम् उद्घाट्य वयम् उपविशामः तत्र वयं एतान् नाम तिङन्तपुस्तकं यदस्ति अस्माकं समीपे तद्वयं स्वीकृत्य उपविशामः तत्र भवति आदौ
एकः निमिषः। तिगन्तः तिगन्तं नाम तिगन्तं नाम किम् इति भवतां मनसि आदौ एव प्रश्नः भवति। यथा वयं पूर्वं पठितवन्तः पदं नाम किमस्ति? पदं नाम अर्थसहितवर्णानां समूहः एव भवति। अर्थः पदम् इति वयं वदामः, नाम अर्थसहितवर्णानां समूहः पदम् इति वदामः। तर्हि पदानां कति विभागाः सन्ति? पदानां विभागद्वयमस्ति। एकमस्ति प्रकृतिः, अपरमस्ति प्रत्ययः इति। प्रकृतिः प्रत्ययः इति। प्रकृतिः नाम कः अर्थः? नाम पदस्य मूलं रूपं, नाम प्रातिपदिकं यद् भवति तत् प्रकृतिः भवति। प्रत्ययः नाम प्रातिपदिकेन सह यस्य योजनं वयं कुर्मः तद् भवति प्रत्ययः इति। तर्हि पुनः पदं द्विधा अस्ति। तर्हि एकं पदस्य विभागद्वयं तत्र केते चेत् एकम् अस्ति नामपदम्, अपरमस्ति क्रियापदम् इति। नामपदं नाम यद् नामपदं नाम किमस्ति? तर्हि नामपदस्य प्रकृतिः प्राकृतिकम् इति वयं वदामः। तदेव भवति प्रातिपदिकम् इति वयं वदामः। यस्य शब्दस्य अन्ते सुप्रत्ययाः भवन्ति ते भवन्ति सुबन्ताः। तेषामेव अपरं नाम अस्ति नामपदम् इति। उदाहरणार्थं रामः, सीता, गीता इत्यादयः। तदनन्तरम् एकमस्ति क्रियापदं। नाम क्रियां यत् सूचयति तत्पदं भवति क्रियापदम्। नाम यत्पदं क्रियां सूचयति तद्भवति क्रियापदम्। तर्हि क्रियापदेषु कति विभागाः सन्ति? कथं तर्हि कति क्रियापदानि सन्ति संस्कृते इति भवतां मनसि संशयः स्यात्। प्रायः संस्कृते 2,000 धातवः सन्ति। तर्हि धातुः नाम तिङन्तम् इति वयं वदामः। धातुभ्यः यत् तिङ् प्रत्ययान् वयं योजयामः तदा भवति तत् तिङन्तम् इति। तर्हि संस्कृते कति धातवः सन्ति? नाम प्रायशः 2,000 धातवः सन्ति। संस्कृते 2,000 धातवः सन्ति। उदाहरणार्थम् अधुना तिङन्तं कथं भवति इति एकम् उदाहरणं पश्यामः। गम्र्ल गतौ इति एकः धातुः अस्ति। गम् इति वयं स्वीकुर्मः। गम्, तदनन्तरं ति इति तिङ् प्रत्ययः अस्ति। तदनन्तरं भवति गच्छति इति। अतः गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति। गम्र्लगतौ इति धातुः अस्ति। धातुभ्यः तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति, तदा तद् गच्छति इति भवति। तर्हि गच्छति इति एकं क्रियापदम् अस्ति। तर्हि अत्र तिङ् इति किमस्ति? तदनन्तरं किमपि भवति वा इति चेत् आम्, सत्यम्। अत्र किं भवति? विकरणप्रत्ययाः इति केचन सन्ति। तर्हि के विकरणप्रत्ययानां पूर्वं वयम् एतत् ज्ञातव्यमस्ति। धातूनां कोऽपि विभागः अस्ति वा? एतेषां कापि व्यवस्था अस्ति वा? सत्यं, धातूनाम् अपि काचित् व्यवस्था अस्ति। अत्र गणाः सन्ति, 10 गणाः सन्ति। 10 गणेषु एतेषां विभागः अस्ति। अधुना तिङन्तम् इति अधुना चिन्तयन्तु। भारतदेशः इति एकम् अस्ति। तस्य अन्तः, देशस्य अन्तः अधुना किं किम् अस्ति? कर्णाटकराज्यं, आन्ध्रप्रदेशः, तमिळ्नाडु, केरला, एवं भिन्न राज्यानि सन्ति। तथैव अत्रापि 10 गणाः सन्ति। धातुषु अपि 10 गणाः सन्ति। केते गणाः? नाम भ्वादिगणः, तदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि इति 10 गणाः सन्ति। 10 गणेभ्यः अपि एकः विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। तत्र भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि गणे तत्र अ इति भवति। अनन्तरं दिवादिगणेभ्यः य इति विकरणं भवति। स्वादिगणेभ्यः नु इति भवति। तुदादिगणेभ्यः अ इति भवति। रुदादिगणेभ्यः न इति भवति। तनादिगणेभ्यः उ इति भवति। क्रियादिगणेभ्यः न इति भवति। चुरादिगणेभ्यः पुनः अ इति विकरणप्रत्ययः भवति। अधुना धातूनां विभागः अभवत्। तर्हि धातूनां कोऽपि
लकारः नास्ति चेत् कालं सूचयितुं किमपि अस्ति वा? इदानीम् आङ्ग्लभाषायां वयं टेन्सस् इति यद् वदामः तत्र अस्ति, अस्माकं मातृभाषायाम् अपि अस्ति, तथैव संस्कृते अपि अस्ति वा चेत् आम् अस्ति। अत्र लकाराः सन्ति। एकैकस्यापि धातोः 10 लकाराः सम्भवन्ति। लकाराः क्रियायाः कालं प्राकरं वा द्योतयन्ति, नाम कालं सूचयन्ति। अधुना गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति। गच्छति इति क्रियापदमस्ति। गच्छति इति क्रियापदं कस्मिन् लकारे नाम कस्मिन् काले अस्ति इति ज्ञातुम् अस्मभ्यं लकाराणां ज्ञानम् आवश्यकं। तर्हि धातूनां कति लकाराः सन्ति नाम 10 लकाराः सन्ति। वर्तमान तद् सूचयति, कालं सूचयति। वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः इति अस्ति। कालत्रयं, तर्हि कालत्रयं सूचयितुं 10 लकाराः आहत्य 11 लकाराः सन्ति। तत्रापि एकः लकारः केवलं वेदेषु अस्ति इत्यतः 10 लकाराः एव। तर्हि तत्र कस्य कालस्य कृते कः लकारः भवति इति पश्यामः। लट् लकारः वर्तमाने भवति। लट् लकारः वर्तमाने, लङ् लकारः भूतकालं सूचयति। एवमेव लुङ् लकारः भूतं नाम इतोपि, एतद् लङ् लकारः अनद्यतनभूतं सूचयति। लुङ् लकारः इति अद्यतन भूतकालं सूचयति। एवमेव लिट् लकारः इत्यपि एकः अस्ति। लिट् लकारः अपि भूतकालं सूचयति। कीदृशः भूतकालः? तद्भवति परोक्षभूतकालः। यद् अहं न दृष्टवान् तादृशं भूतकालं सूचयति। इदानीं रामः आसीत् इति वयं वदामः। वयं रामं दृष्टवन्तो वा? न किल। अतः तद्भवति रामः बभूव, नाम एतद् भवति लिट् लकारे तस्य उपयोगः। नाम लिट् लकारस्य उपयोगः एवम् एतादृशस्थाने भवति। एवमेव लुट् लकारः अद्यतन भविष्यत्कालं सूचयितुं लुट् लकारः। र्लिट् लकारः भविष्यत्कालं सूचयति। र्लिट् लकारः भविष्यत्कालं सूचयति। एवं षड् लकाराः। इतोपि लोट् लकारः इति अस्ति। तद्भवति प्रार्थनां कर्तुं, नाम प्रार्थनां कर्तुं लोट् लकारस्य प्रयोगः। एवमेव विधिलिङ् लकारः नाम्नी एव अस्ति विधिः। विधिः नाम आज्ञा इत्यर्थः। आज्ञार्थे भवति। तत्र वदन्ति प्रवर्तना इत्यपि वदन्ति, तन्निमित्तं तदस्ति विधिलिङ् लकारः। एवमेव आशीर्लिङ् लकारः अस्ति। आशिषि आशीर्लिङ् लकारः इति। एवमेव र्लिङ् इति एकः लकारः अस्ति। सः लकारः हेतुमत् भावं वक्तुं र्लिङ् लकारस्य उपयोगं कुर्मः। एवं 10 लकाराः सन्ति। पुनः एकवारं पश्यन्तु। लट्, लङ्, लुङ्, लिट्, लुट्, र्लिट्, लोट्, विधिलिङ्, आशीर्लिङ्, र्लिङ् इति 10 लकाराः सन्ति। 10 लकारेषु अपि भिन्नभिन्नधातवाः भवन्ति। तर्हि इदानीं धातुं वयं यदि स्वीकुर्मः, धातुषु अपि पुनः तत्र विभागः भवति। नाम अधुना लट् लकारे चेत् प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, अनन्तरम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति। अधुना लट् लकारः नाम वर्तमानकालं सूचयति। लट् लकारः कं कालं सूचयति? वर्तमानकालं, प्रेजेण्ट् टेन्स् सूचयति, नाम वर्तमानकालं सूचयति। तन्निमित्तं तत्र तस्मिन् लट् लकारे पुनः प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इति, अनन्तरम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति वचनानां विभागः अस्ति। अत्रापि प्रत्ययाः यथा तत्र सुप्रत्ययाः आसन् तथैव अत्रापि तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति। उदाहरणार्थं वयं एकस्य पश्यामः। अत्र पुनः परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी इति पुनः अत्र विभागः अस्ति। परस्मैपदी इति एकः विभागः, आत्मनेपदी इति एकः विभागः, उभयपदी इति एकः विभागः अस्ति। परस्मैपदी नाम किम् अस्ति? आत्मनेपदी नाम, उभयपदी नाम इति अस्ति। अत्र किमस्ति? अस्माकं ऋषयः
अत्र किं कृतवन्तः विभागं कृत्वा स्थापितवन्तः एषः धातुः अस्मिन् गणे भवतु नाम आत्मनेपदिनी भवतु एते धातवः उभयपदिनी भवतु एते धातवः आत्मनेपदिनी भवतु इति केचन नाम अस्माकं ऋषिमुनयः तत्र नियमं कृत्वा स्थापितवन्तः तर्हि आत्मनेपदिनी एते धातवः उदाहरणार्थं पठति गच्छति क्रीडति नाम धातुः ति 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 इति यत्र श्रूयते ते सर्वेपि प्रायशः सर्वेपि आत्मनेपदिनी भवन्ति नाम लट् लकारे वयं लट् लकारं पश्यामश्चेत् ज्ञातुं शक्नुमः पठति गच्छति क्रीडति एते सर्वेपि परस्मैपदिनी भवति तर्हि आत्मनेपदिनी के धातवः कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः नाम यथा वर्धते शेते इत्यादयः नाम ए इति यद् भवति तत्सर्वं कुत्र भवति आत्मनेपदिनी भवन्ति ते धातवः तर्हि उभयपदिनः नाम तस्य कः अर्थः नाम कश्चित् एकः धातुः अत्र कुत्र परस्मैपदिनी अपि भवति आत्मनेपदिनी अपि भवति उदाहरणार्थं करोति इति एकः धातुः अस्ति डुक्रुङ्करणे इति धातुः तस्य रूपं भवति करोति इति यदस्ति क्रियापदं तद् आत्मनेपदिनी अपि अस्ति परस्मैपदिनी अपि अस्ति परस्मैपदिनी करोति इति भवति आत्मनेपदिनी भवति कुरुते इति भवति तर्हि एषः धातुः उभयपदी अस्ति नाम परस्मैपदिनी अपि अस्ति आत्मनेपदिनी अपि अस्ति अतः एषः धातुः उभयपदी अस्ति तर्हि इदानीं वयं क्रियापदस्य नाम तिङन्तानां वयं विभागं ज्ञातवन्तः तिङन्तं नाम किं क्रियापदं नाम किं कति लकाराः सन्ति नाम कस्मिन् काले के लकाराः भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः लकारे पुनः कति विभागाः सन्ति इत्यपि ज्ञातवन्तः पुनः तत्र कति पुरुषाः भवन्ति प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषः मध्यमपुरुषः एवमेव एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः इदानीं तिङ् प्रत्ययाः के भवन्ति इति सामान्यम् एकं पश्यामः परस्मैपदिनी के भवन्ति नाम तिप् तस् जी सिप् थस्थ मिप् वस् मस् इति अस्ति एतदस्ति परस्मैपदिनी आत्मनेपदिनी भवति त आतां झ थास् आथां द्वम् इट् वहि महिङ् इति अस्ति एते भवन्ति तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति अधुना वयं क्रमशः एकैकस्य एव धातोः पठनं कुर्मः वा उदाहरणार्थं तत्र इतोपि सरलं कर्तुम् इतोपि सरलतया पठितुं किं कर्तुं शक्नुमः नाम तत्र सरलः कश्चन उपायः अस्ति कः उपायः नाम इदानीं तिप्तस्जि इति अस्ति किल तत्र एव वयं वर्तमानकाले लट् लकारे वयं एतस्य कण्ठस्थं कृत्वा स्थापयामः ति तः अन्ति सि थः थ मी वः मः इति अपेक्षते चेत् एकवारं लिखामः पुस्तके लिखामः वा अहं वदामि एकवारं लिखन्तु ति तः अन्ति सि थः थ मी वः मः अत्र केचन एवमपि वदन्ति आमी आवः आमः इत्यपि वदन्ति तेषां सौकर्यार्थम् आमी आवः आमः पुनः एकवारं ति तः अन्ति सि थः थ मी वः मः मी वः मः पुनः एकवारं वदामि लिखन्तु ति तः अन्ति सि तः थ मी वः मः ज्ञातवन्तः अधुना वयं भवतां समीपे एतत् पुस्तकम् अस्ति किल धातु रूपपरिचयः इति एतत् पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु तत् स्वीकुर्मः अहम् इदानीं प्रदर्शयामि तद् दृष्ट्वा वयं पठनस्य आरम्भं कुर्मः अहं वदामि वदन्ति वा अत्र
एवम् अस्ति, मूलधातुः भवति पठ् इति धातुः नाम मूलं भवति, तदनन्तरं पठति इति क्रियापदम् अस्ति तत्। अतः वदनसमये एवं वयं वदामः, पठ व्यक्तायां वाचि पठति एवं वदामः। अहं वदामि तथैव वदन्तु। पठ व्यक्तायां वाचि पठति, पठ व्यक्त्यायां वाचि पठति, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठावः पठामः। पुनः एकवारं वदामि, इदानीं द्विवारं वदामः। पठ व्यक्तायां वाचि पठति, पठ व्यक्तायां वाचि पठति, लट्लकारे लट्लकारे पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठथ, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठावः पठामः। अत्र पठव्यक्तायां वाचि इति किमर्थं वक्तव्यं नाम, पठ् इति धातोः कः अर्थः इति अस्माभिः यदि ज्ञातव्यः चेत् तत्र एतद् किं पठ व्यक्तायाम् इति, व्यक्तायाम् इत्यस्मिन् अर्थे पठ् धातुः अस्ति इत्यर्थः। अतः पठ व्यक्तायां वाचि पठति, लट्लकारे, लट्लकारे नाम कः अर्थः, पठति इति लट्लकारे अस्ति इत्यर्थः। अपेक्षते चेत् एतदपि योजयामः, वर्तमानकाले लट्लकारे एतदपि योजयामः। पुनः एकवारं तस्मात् पूर्वम् अत्र पश्यन्तु, ति इति अस्ति, ति तः अन्ति, सि थः थ, मी वः मः इति अस्ति वा न वा, दृश्यते वा न वा? केवलम् इदानीं भवन्तः मनसि एतत् स्थापयन्तु, ति तः अन्ति, सि थः थ, मी वः मः, ति अस्ति। इदानीं पठ् इति योजितवन्तः, एवमेव गम् इति योजयन्तु, किं भवति? गम्रल गतौ गच्छ इति अस्ति, गच्छ इति योजयतु, किं भवति? गच्छति। अनन्तरं तः गच्छतः, अन्ति गच्छन्ति, सि गच्छसि, थः गच्छथः, थ इति अस्ति गच्छथ, मी इति अस्ति गच्छामि नाम आमि, गच्छामि, आवः गच्छावः, आमः गच्छामः। एवमेव एवं पठति भवत् किल, खादति इति, खाद् इति धातुं स्वीकुर्मः, ति इति अस्ति, खाद् प्लस् ति खादति, खाद् प्लस् तः खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। सरलतया वक्तुं शक्नुमः वा न वा? अतः एतत् स्मरणे भवेत्, ति तः अन्ति, सि थः थ, मी वः मः, एतद्वयं मनसि स्थापयामः। एवमेव आत्मनेपदिनि सर्वेषां धातूनाम् एवमेव भवति सामान्यतया, परस्मैपदिनि लट् लकारे एवं भवति। इदानीं पुनः एकवारम् अभ्यासं कुर्मः वा? पठव्यक्तायां वाचि पठति, पठव्यक्तायां वाचि पठति, पठव्यक्तायां वाचि पठति, वर्तमानकाले लट् लकारे, वर्तमानकाले लट् लकारे, वर्तमानकाले लट् लकारे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। पुनः एकवारं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। उत्तमम्। एवमेव इदानीं द्वितीयं धातुं पश्य। एवमेव एते सर्वेपि धातवः भवन्ति। कथं? लिख, क्रीड, हस, वद,
अनुवद एवमेव खाद नम एते सर्वेपि धातवः एवमेव भवन्ति। उदाहरणार्थम् एकस्य अभ्यासं कुर्मः। अत्र द्वितीयम् अत्र गच्छामः वयम्। इदानीम् अत्र अस्ति, एतदहं वदामि तथैव वदन्तु। दृशि प्रेक्षणे पश्यति, दृशि प्रेक्षणे पश्यति, दृशि प्रेक्षणे पश्यति, वर्तमानकाले लट्लकारे, वर्तमानकाले लट्लकारे, वर्तमानकाले लट्लकारे, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। उत्तमम्। अत्रापि केवलं पश्य इति अस्ति, अनन्तरं ति तः अन्ति योजयन्तः गच्छन्ति, सरलतया वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि पुनः अन्यदेकं पश्यामः। गम्र्ल गतौ गच्छति, गम्ल गतौ गच्छति, गम्ल गतौ गच्छति, वर्तमानकाले लट्लकारे, वर्तमानकाले लट्लकारे, वर्तमानकाले लट्लकारे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। उत्तमम्। एवमेव इतोपि एकं धातुं पठामः वयं। पा इति अस्ति। पा पाने पिबति, वर्तमानकाले लट्लकारे, पापाने पिबति, वर्तमानकाले लट्लकारे, पापाने पिबति, वर्तमानकाले लट्लकारे, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः। उत्तमम्। एवमेव इतोपि एकं धातुं वयं पठामः। अत्र स्था इति अस्ति। ष्ठा गतिनिवृत्तौ तिष्ठति, वर्तमानकाले लट्लकारे, महोदय पुनः वदामि, शृण्वन्तु। ष्ठा गतिनिवृत्तौ तिष्ठति, स्था गतिनिवृत्तौ तिष्ठति, स्था गतिनिवृत्तौ तिष्ठति। नाम ष्ठा इति धातुः, तस्य कः अर्थः नाम गतिनिवृत्तौ, नाम गतिनिवृत्तौ नाम गतिः नाम चलति इत्यर्थः, तस्य स्थगनं, निवृत्ति नाम स्थगनं भवति, तिष्ठति इत्यर्थः। अतः धातोः अर्थः भवति ष्ठा गतिनिवृत्तौ तिष्ठति। वर्तमानकाले लट्लकारे तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। उत्तमम्। इतोपि एकं धातुं पठामः वा? इतोपि एकम् अन्तिमं नृत् इति धातुः अस्ति। धातुः किम् अस्ति? नृत् इति अस्ति। नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति। पुनः एकवारं वदामि। नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति।
नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति वर्तमानकाले लट्लकारे नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः वर्तमानकाले लट्लकारे नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। उत्तमम्। तर्हि वयम् अद्य धातुषु वयं लट्लकारं वयं पठितवन्तः। लट्लकारः नाम वर्तमानकाले लट्लकारः इति। तत्र भवतां मनसि भवतु ति तः अन्ति सि थः थ मि वः मः एतान् प्रत्ययान् यदि मनसि स्थापयन्ति, यदि मनसि कण्ठस्थं कुर्वन्ति, तर्हि यं कमपि धातुं स्वीकुर्वन्तु, योजयतु, वदतु। केवलं परस्मैपदिनी एव, न तु आत्मनेपदिनी। एषः नियमः केवलं परस्मैपदी धातूनां कृते अस्ति। उदाहरणार्थं ति इति अस्ति, अधुना भवान् न पठितान् वः इति अस्ति, ति योजयतु। वहति ति तः, वहतः अन्ति वहन्ति, सि वहसि थः वहथः थ वहथ। मि इति अस्ति, वहामि वह प्लस आवह, वहावः वहामः। सरलतया वक्तुं शक्नुवन्ति किल? अतः एकवारं पुनः एकवारं वदामि, मनसि स्थापयन्तु। ति तः अन्ति सि थः थ मि वः मः। एतद् वर्तमानकाले लट्लकारे भवति, केवलं परस्मैपदी धातूनां कृते। तर्हि अद्य वयं सुबन्तानि एवमेव अत्र तिङन्तानि, नाम तिङन्तेषु वयं षड् धातून् वयम् अद्य लट्लकारे पठितवन्तः। एवमेव सुबन्तेषु वयं रामशब्दम्, अकारान्तः पुंलिङ्ग रामशब्दम्, एवमेव आकारान्त स्त्रीलिङ्ग रमाशब्दं वयं पठितवन्तः। तर्हि एतत् सर्वं वयं सम्यक् मनसि निधाय अग्रिमां कक्षां प्रति वयम् आगच्छामः। अवश्यम् आम्। तर्हि एतत् पठित्वा आगच्छन्ति किल? भवतां समीपे पुस्तकम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। एतस्य पठनं कृत्वा वयम् अग्रिमां कक्षां प्रति आगच्छामः। अस्तु, कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? एकनिमिषं, प्रश्नात् पूर्वम् अहं काश्चन कस्यापि प्रश्नः अस्ति? सुशीला, भवत्याः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? महोदय एकनिमिषम्। हाँ, एकनिमिषम्। महोदय अनम्यूट्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। प्रथमं तु यथा महोदयेन उक्तं, पुस्तकद्वयं हार्ड कॉपी अस्ति। धातुरूपपरिचयः, शब्दरूपसङ्ग्रहः। There are two books that are the prescribed textbooks for this course. The hard copy of the books is available in India. For people to purchase the hard copy, you can write to support@vyomalabs.in or go to Digital Sanskrit Guru and buy the book. Hard copy is available. I will show in the screen where to go, etc. Now, for people who are outside India, there was a request from many people from last week that we need some form. In some form, we need to access the book. The PDF version cannot be shared because once the PDF is shared, it goes into the general public and
there is a loss of revenue to the publisher. So PDF cannot be shared, and it is against the rules of the company. So what we are planning to do is, we are planning to release a flip book probably by tomorrow, by all your prayers, which can be easily accessed in a web-based system or in a mobile. It can be accessed through the web browser. It is not an app, it can be accessed through the web browser only. Now, it cannot be downloaded. If you ask for that to be downloaded in your system, it cannot be downloaded. Those who wish to purchase that flip book, it will be the exact copy of the book that Kiran Bhatt Mahodaya is teaching, flip book, which you can use. So these are the two facilities which are available. Now the third facility, which many people have already purchased, is the audio of these books. Now some people are saying, these you are very fast, sir. Why don't you slow down? So there are more than 200 shabdas and more than so many dhatus, as Kiran Bhatt Mahodaya said. We will be covering, we have earmarked certain shabdas and dhatus which we will be covering in this course for about 16 classes. And about 1 hour is what we are getting in each class. So in the limited time that we are going to spend, we will be covering whatever is possible. Now, for people who are beginners and who are just started in the journey of Sanskrit, who are hearing Sanskrit for the first time, please listen to the videos and listen to the audio products. There is a downloadable audio product which can be purchased by writing a mail to our support team. So support@vyomalabs.in. For all these kind of queries, you have to write to only one email, that is support@vyomalabs.in, and don't write these mails to the teacher's mail. The teacher's mail is only for subject related matters. If you have a doubt regarding the Shabda form or what is being taught in the class, that only you should write to the teacher's mail. If you write general queries to the teacher's mail, the teacher will not answer, and your questions will be unanswered. Now, regarding the questions inside the class, no question should be typed in the chat window. Chat window, you can, people who are chatting, and if you are chatting, then it is actually distracting the others. So you don't chat during the class. Appreciate if you can raise the questions in the question answer window. There is another chat window which is called question answer. Now, if you raise the question in the question answer window, we can type the answer there and it can be answered. Or at the end of the class, Kiran Bhatt Mahodaya will open the question answer window and see what are the questions, and if anything is related to the content, he will answer the questions. Anything related to access book, etc., you have to write the mail to support@vyomalabs.in. I would request all of you to follow these protocols and help us to help you. We are here to do the seva of Samskrita Pracharam and teach this Sanskrit language to many people. We thank you that you have all joined in large numbers and have supported us. Now, if where to buy the flip book, where to buy the hard copy of the books, please send a mail to support@vyomalabs.in. I will just share the screen for 1 minute and show you the site where you can purchase the digitalsanskritguru.com. You come to this site. This is only for the hard copy of the books. The flip book also will be available from 1 or 2 days. Now, if you go to the book products, all products, you are seeing book. There is a book and paperback. You click on the book. You see there are a lot of books. You have the Dhatu Rupa Parichaya book. Here, this is there. And you have the Shabda Rupa Sangraha book. These are the 2 books you can purchase. This is the hard copy which you can purchase. If you are outside India, if you are willing to pay the postal charges,
you can purchase the hard copy itself if you are willing to bear the postal charges, but you send the mail to support@vyomalabs.in. support@vyomalabs.in. That is the mail you have to send the email to. Now, if you want to access the multimedia products, you can go to multimedia. You can see that Dhaturupa and Shabdarupa is there. Click on Shabdarupa, this one, and you choose the option as downloadable version. If your system is Mac version, you can choose Mac. If your system is Windows, you can choose Windows. This is how you have to choose and add to cart, and you can buy the product, which is downloadable audio. This has audio and text, and it is not the flipbook or the PDF format of the book. So be very careful when you are buying, and exercise care, and afterwards do not blame us or telling that it was not mentioned, I did not know that, etc. If you have doubts, please ask 100 times. We are ready to answer. Please send a mail to support@vyomalabs.in. Thank you very much for your cooperation and support. धन्यवादः। वयम् अग्रिमायां कक्षायां पुनर्मिलामः। धन्यवादः। शुभरात्रिः।